जय जगन्नाथ आपको आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख बर्तमान आज आम देखा सिक्स क्लास सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान परिवेश विज्ञान विवरण देखा नुआ बही कौटा ना चैप्टर 2 महासागर और महादेश विषय देखा। चलो महासागर और महादेश तुम समस्त जानच आम पृथ्वी में महासागर हूँ 4टा 5टा थी 5टा जो आम सुमेरु और कुमेरु महासागर जोटा अच्छी है मेरु महासागर कराई सुमेरु उत्तर महासागर और दक्षिण महासागर सुमेरु महासागर कराई है तो 4टा महासागर है 4टा महासागर आमर 7टा महादेश 7टा महादेश महादेश कराई बुझेगा निश्चित। तो महासागर ही सबकि भूपृष्ठर 7 दशमांश को अंतर्भुक्त करे। 7 दशमांश मान 10 भाग 7 भाग पूरा खाली जल है। तो यार वायु शुद्ध और स्वास्थ्यकर होता है। यह एक विशाल शून्य प्रांत जोटि मनीष केवे एका नुह कारण से सबुठी जीवन सृष्टि व परिव्याप्ति को अनुभव करे। समुद्र हूँ प्रकृतिर विशाल ग्रंथागार अटे। पृथ्वी समुद्र आरंभ होता तेणु कहवाक गले किए जाने यह सत्य सहित शेष होना। तो यहाँ किए कहते जूज बर्ड 1870 मसीह से कहते। आस बर्तमान चिंता करवा। तो बर्तमान चिंता कर बोली देख से कही महासागर है एवं महादेश कौन सेगुड़िक किपरि नामित होती एवं से बंटन किपरि से कही महासागर और महादेश गुड़िक कौन। महादेश कहले जो लोक मैंने रहती है स्थल भाग जोटा कहब और महासागर कहले जल भाग को बुझेब है। महासागर है जल भाग है महासागर सागर है जल भागटा और महादेश है स्थल भाग बुझीपार। तो सेगुड़िक किपरि नामित होती से बंटन किपरि नामित हिसाब से देखा सुमेरु महासागर आटलांटिक महासागर तापरे भारत महासागर और गोटे आसो कौन प्रशांत महासागर बुझला। तो महासागर और महादेश मानव जीवन समेत पृथ्वी अन्य जीव जगत को उपाय प्रभावित करता है। देख पिले जब आम देखा महासागर और महादेश आम कौन लोक मैंने रोचंती है समुद्र में आमर जिनपतर नेबा आनिया हो तो से आम सहित निहाती जड़ित। महाकाश देखा जाउथिबा पृथ्वी लुनार है टिकोनिसाइड्स है सेंस ऑर्बिटर द्वारा फोटो यह प्रशांत महासागर उपर केंद्रीभूत होता बेले बामपटे आफ्रिका आउ शीर्ष भारत एशियार किसी अंश डाहाण ऑस्ट्रेलिया और तल भाग अंटार्कटिका रही है। ये देखा आम पृथ्वीटा को आकाश ऊपर आड़ू ताल सब देखा निश्चित। देला आस आम ग्लोब को फेर एवं यहाँ धीरे धीरे घूरेगा। ग्लोब्स देखिछ स्कूल थी कि चंद्र पृष्ठ उत्तोलन कर पृथ्वीर चित्र को आम देखले जापर। तुम्हें देखुवा चित्र में कौ रंग अधिक तो आम देखुवा प्राय नील रंग अधिक थी नील रंग अधिक थी निश्चित भाव में नील किंतु यही रंग कौन प्रतिनिधित्व करे ना जल भाग को प्रतिनिधित्व करे आमको दर्शेब जल भाग। यार उत्तर तुम्हें निश्चय अनुमान कर जल अर्थात पृथ्वी पृष्ठर अधिकांश अंशରେ जल आच्छादित हो रही। भूपृष्ठर प्राय 3/4 मान 3/4 भाग है 4 भाग 3 भाग हूँ जल। से महाकाश जदि आम देखा पृथ्वी मुख्यतः नील देखा जाए तेणु प्रथम महाकाश मैंने कौन करते ना पृथ्वी को स्नेह नील ग्रह बोली कहती जलीय ग्रह कहीपर है। पृथ्वी आम देखुवा बृहत्तम जलाशय को महासागर कह से कहे पृथ्वीर ऊपर आड़ जो देखा बृहत्तम जलाशयटा देखा आम ना देवा कौन ना महासागर बोली। देख कि पृथ्वी में चित्र 2.1 तुम्हें अनेक बादामी रंग देखिपे यह रंग हूँ भूमिरूप जहाँकि पृथ्वीर एक चतुर्पार्श्व किसी अधिक अंचल को व्यापी एक विशाल भूखंड सृष्टि एवं यार निरंतर विस्तारित भूखंड को कौन कर महादेश बोली कहुए। जो निरंतर विस्तारित गोटे भूखंड बाहर ता ना ताको आम कह महादेश है। नेक्स्ट देखा देख पृथ्वीर जलवायु गठन में उभय महासागर और महादेश गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करते। जलवायु परिवर्तन में मुख्यतः महासागर और महादेश मान दायी।
ଏହା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହିତ କଣ କରନ୍ତି ନା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। କିଏ? ମହାସାଗର ଆଉ ମହାଦେଶ। ଆମର ଇତିହାସ ସଂସ୍କୃତି ସମେତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ମନେ ରଖିବାକୁ ହେଇଛି ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ପ୍ରତୀକରେ ହେଲା ସମ୍ ହେଲା ନୌ ବରୁଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଦେଖ ସମ୍ ନୌ ବରୁଣ ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୁଅ ହେଲା। ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ହେ ବରୁଣ ହେଲା ସମ୍ ନୌ ବରୁଣ ମାନେ ହେ ବରୁଣ ତୁମ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୁଅ ହେଲା। ଏହା ସମୁଦ୍ର ଆକାଶ ଏବଂ ଜଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୈଦିକ ଦେବତା ବରୁଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତି ବା ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି। ବୁଝିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଅର୍ଥ ହେଲା ବୁଝିଲ ତ, ସୌ ନୌ ବରୁଣ ଅର୍ଥ ବରୁଣ ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୁଅ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ ତାପରେ ପୃଥିବୀରେ ଜଳଭାଗ ଆଉ ସ୍ଥଳଭାଗର ବଣ୍ଟନ। ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମହାସାଗର ଏବଂ ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ବଣ୍ଟନ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ହେଲା। ଉତ୍ତର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଯୋଉ ବଣ୍ଟନ ହେଇଛି କୁଆଡେ ଟିକେ ଅଧିକ କୁଆଡେ ଟିକେ କମ ଆକାରରେ ହେଇଛି ବଣ୍ଟନ। ଦେଖୁଛ ଚିତ୍ରଟା ହେଲା। ଉତ୍ତର ମେରୁ ବାମରେ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଡାହାଣରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ହେଲା। ଏଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ, ଏଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ମେରୁ। ଉତ୍ତର ମେରୁରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଟିକେ କମ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ସାଗର ଯଦି ଦେଖିବା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମହାସାଗର ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏବଂ ଗଭୀରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଲବଣାକ୍ତ ଜଳ ରାଶିକୁ ସାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତମେ ଏଇଟା ଜାଣିଛ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମହାସାଗର ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ମହାସାଗର ଟିକେ କମ ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଉ ଗଭୀରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଲବଣାକ୍ତ ଜଳ ରାଶିକୁ ସାଗର, ମାନେ ଟିକେ ମହାସାଗର ଟିକେ ଛୋଟିଆଟା ଯୋଉଟା ସବୁ ସାଗର। ପୁରା ବଡ ଜାଗା ମହାସାଗର ଆଉ ଛୋଟ ଜାଗା ସାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆସ ଚିତ୍ର 2.2ରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ମାନଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ମହାସାଗର ଓ ଏବଂ ଏହା ଛୋଟ ଛୋଟ ବିସ୍ତାରିତ ଜଳରାଶି ଯେପରିକି ସାଗର ଉପସାଗର କୁ ଦର୍ଶାଉଛି ହେଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳରାଶି ଦେଖୁଛ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାହା ଦେଖୁଛ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାହା କଣ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳରାଶିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ସାଗର ଆଉ ଉପସାଗର ହେଲା, ଏଗୁଡାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଥିବା ବୃତ୍ତାକାର ରେଖା ଗୁଡିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଦୁଇଟି ମେରୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖା ଗୁଡିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଶୁଣ, ତୁମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ବିଷୟରେ ପଢୁଛ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେଗୁଡିକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅଛି। ଦେଖ ଏଟା ପ୍ରଥମେ କରିବା। ସେପଟେ ଦେଖ ଏଠି ସେ ପଚାରିଛି ମହାସାଗର ବହିର ପାଠ ମହାସାଗର ମହାଦେଶ କଣ ହେଲା ଆଉ ସେଗୁଡିକୁ କିପରି ନାମିତ ହେଇଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବଣ୍ଟନ କିପରି ହେଇଛି ହେଲା। ମହାସାଗର ହଉଛି ପୃଥିବୀର ବିଶାଳ ଲୁଣିଆ ଜଳରାଶି। ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ 71 ଭାଗ ଅଂଶରେ ଜଳରେ ଆବୃତ ହେଇଛି। ପୃଥିବୀର 5ଟି ମହାସାଗର ଅଛି, ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ, ଭାରତ ହେଲା। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର, ଉତ୍ତର ମହାସାଗର ହେଲା। କେତେ ଭାଗରେ? 5ଟା, ମୁଁ 4ଟା କହିଥିଲି ହେଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ, ଭାରତ, ତାପରେ ରହିବ ଉତ୍ତର ହେଲା, ଉତ୍ତର ମହାସାଗର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର। ଏ ଦିଟା ଯାହା ମିଶିକି ରହିଛି ସୁମେରୁ ହେଲା। ସୁମେରୁ ମହାସାଗର ହେଇଛି। ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ମହାଦେଶ ହଉଛି ପୃଥିବୀର ବିଶାଳ ସ୍ଥଳଭାଗ। ପୃଥିବୀରେ 7ଟି ମହାଦେଶ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ଏହି ମହାସାଗର ଓ ମହାଦେଶ ମାନଙ୍କ ନାମ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି, ଇତିହାସ, ଆବିଷ୍କାରକ ଓ ପୁରାତନ ସମୟ ସଭ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ବଣ୍ଟନ ପୃଥିବୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ସ୍ଥଳଭାଗ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ଜଳଭାଗ ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିବ ତମର ମହାସାଗର ଓ ମହାଦେଶ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସମେତ ମାନବ ଜୀବନ ସମେତ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜଗତକୁ କୋଉ ଉପାୟରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି? ତେବେ ଲେଖିବ ମହାସାଗର ଓ ମହାଦେଶ ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁ, ବର୍ଷା, ତାପମାତ୍ରା ଓ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ମହାସାଗରରୁ ଯୋଉ ବାଷ୍ପୀଭବନ ହୋଇକରି ବର୍ଷା ହୁଏ ଯାହାକି କୃଷି ଓ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଲେଖିବ ତାପରେ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମହାଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ମଣିଷ ରହିବା, କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ପରିବହନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ମହାସାଗର ମାଛ, ଖଣିଜ ଓ ଜଳପଥ ଯୋଗାଇକରି ମାନବ ଜୀବନକୁ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଏହା ଛଡା କଣ ହୁଏ ନା ମହାସାଗର ମହାଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ପରିବେଶୀୟ ସମତା ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଦେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସେ କହିଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଥିବା ବୃତ୍ତାକାର ରେଖା ଗୁଡିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଦୁଇଟି ମେରୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖା ଗୁଡିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଥିବା ବୃତ୍ତାକାର ରେଖା ଗୁଡିକୁ ଆମେ କହିବା ଅକ୍ଷାଂଶ ବା ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ରେଖା। ଦୁଇଟି ମେରୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖା ଗୁଡିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ପଚାରିଥିଲେ?
ତ লিখিব দ্রাঘিমানী। কোন লিখিব দ্রাঘিমানী। তারপরে নেক্সট দেখো, নেক্সট প্রশ্ন রহিব তম পাই যে দক্ষিণ গোলার্ধରେ ଅଧିକ ଜଳ ରହିଛି, ଏହାର କାରଣ କଣ? ହେଲା, ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଧ କୋଉ ଗୋଲାର୍ଧରେ ଅଧିକ ଜଳ ରହିଛି ପଚାରିଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ହବ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଧ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା କୋଉ ଗୋଲାର୍ଧରେ ଅଧିକ ଜଳ ରହିଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଧ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଧ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଧର ଜଳଭାଗ ଓ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅନୁମାନିକ ଅନୁପାତ କଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଦଳର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅଛି। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଧ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଧର ଜଳଭାଗ ଆଉ ସ୍ଥଳଭାଗର ଅନୁମାନିକ ଅନୁପାତଟା କଣ କହିବ ଦେଖ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅନୁମାନିକ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଧରେ ସ୍ଥଳଭାଗ କଣ ଅଛି, ଅଧିକ ଅଛି ଏବଂ ଜଳଭାଗ କମ। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଧ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଜଳଭାଗ ଅଧିକ ରହିବ ଆଉ ସ୍ଥଳଭାଗ ସେ ଜାଗାରେ କମ ରହିବ। ତାପରେ ଅନୁପାତ ଅନୁମାନିକ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଧରେ ଜଳ ରହିବ 60%, ସ୍ଥଳଭାଗ ରହିବ 40%। ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଧରେ ସେ ଜଳଭାଗ 80, ସ୍ଥଳଭାଗ 20%। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଦେଖ, ସବୁ ମହାସାଗର ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ଏହାର କାରଣକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ସେ ଆମକୁ କହିଛି। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ତ ଲେଖିବ ହଁ, ଲେଖିବ କଣ ହଁ। ସବୁ ମହାସାଗର ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କାରଣ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ମହାସାଗର ଏକାଠି ମିଶି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଜଳରାଶି ତିଆରି କରିଛି ହେଲା। ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମହାସାଗର ଜଳ ଅନ୍ୟ ମହାସାଗର ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ, ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ଦେଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନ ହେଲା, ପ୍ରବାଳର ସ୍ତୂପ, ଏଟା ପ୍ରବାଳର ସ୍ତୂପ କରିକି ରହିଛି ଦେଖୁଛ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନ ହେଲା। ସମୁଦ୍ରରେ କଣ କଣ ସାର୍କ, ଏଟା ଡଲଫିନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଏପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଏଠି ସମୁଦ୍ର ହେଲା, ଆନିମୋମିଟର ଏକ ତାରକା ମାଛ ଦେଖାଯାଇଛି ହେଲା, ତାରକା ମାଛଟା ଅଛି, ଏଟା ତାରକା ମାଛଟା। ତାପରେ ଦେଖ ହେଲା ସାର୍କ ତିମି ଅଛି ହେଲା, ଆଉ ମା ଶିଶୁ ଦି ଜଣ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ରଙ୍ଗୀନ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ମାଛ ସହିତ ଅଳ୍ପ ପ୍ରବାଳର ଶୈବାଳ ଅଛି ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ମାଛ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ଶୈବାଳ ଅଛି, ଏମ୍ପାୟାର ପେଙ୍ଗୁଇନ ଅଛି ହେଲା। ଦେନ୍ ଏପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ବୁନାଇର ସମୁଦ୍ର କଇଁଚ ଅଛି ହେଲା, ସମୁଦ୍ର କଇଁଚ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି ହେଲା, ନେସିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଲା ତମକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ହେଲା ଥିବା ସମୁଦାୟ ଜଳଭାଗର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ମହାସାଗର ଓ ସାଗରରେ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଟିକୁ ଲୁଣିଆ। ସୁତରାଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ଜୀବଜଗତର ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ। ଆମେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଇପାରିବାନି ସିଧାସଳଖ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା ମଧୁର ଜଳ ପୃଥିବୀର ଜଳ ସମ୍ପଦର ବହୁତ କମ ଅଂଶ ଅଟେ, ବହୁତ ନେଗ୍ଲିଜିବଲ ଅଛି। ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ହିମବାହ ଗ୍ଲାସିୟର ଆକାର ରହିଛି। ନଦୀବାହ ହ୍ରଦ ପୁଷ୍କରଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଜଳର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ, ଏଟା ସବୁ ମଧୁର ଜଳର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଓ ଭୂତଳ ଜଳ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ଜଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ମଧୁର ଜଳ ବହୁତ କମ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଦେଖ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଏତେ ପରିମାଣର ଜଳ ଅଛି ତାହେଲେ ଜଳ ଅଭାବ ବା ଜଳ ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାହିଁକି ହେଉଛି, ଆର ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତ ଏଇଟା ଲେଖିବ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଅଛି, ଏଇଟା ଏକ ନମ୍ବର ହେଲା। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 97% ବା 97 ଭାଗ ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣି ଜଳ ଅଛି, ଯାହାକି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ମାତ୍ର କଣ ହଉଛି ନା ମଧୁର ଜଳ ଅଛି, ମାତ୍ର 3% ମଧୁର ଜଳ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ବରଫ ଆକାରରେ ଗ୍ଲାସିୟର ଜମି ରହିଛି। କେବଳ 1%ରୁ କମ ମଧୁର ଜଳ ଆମ ପାଇଁ ନଦୀ ହ୍ରଦ ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଅପଚୟ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହା ସୀମିତ ଜଳର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଉଛି ହେଲା। ଏଭଳିଆ ତମେ ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କେଉଁ ଉପାୟରେ ହେଲା, କେଉଁ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ? ତୁମ ଘରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବଂ ଗାଁ କିମ୍ବା ସହରରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ ହେଉଥିବା ଦେଖିଛ, ସେଟା କୁହ ବୋଲି କହିଛି ହେଲା। ତ ଚାଲ ତ ଦେଖ ଏଟା ଯଦି ଆମେ ଏଟା 2 ନମ୍ବରଟା ଏଟା ଯଦି ଉତ୍ତର କରିବା ହେଲା, ତ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ହେଲା ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିପାରିବା। ଛାତ ଉପରେ କଣ କରିବା, ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସଂଗ୍ରହ କରି ମାଟି ତଳେ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିପାରିବା। ତାପରେ କଣ କରିପାରିବା ନା ବୁନ୍ଦା ଜଳ ସେଚନ କରିପାରିବା। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ବା ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିକି ସୀମିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେତିକି ଦରକାର ଗଛକୁ ସେତିକି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, କାରଣ ବୁନ୍ଦା କିମ୍ବା ବୁନ୍ଦା ଜଳ ପଦ୍ଧତିରେ କଣ ହବ ନା ମୂଳ ପାଖରେ ଯେତିକି ପାଣି ଗଛକୁ ଦରକାର ସେତିକି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଜଳର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ରୋଷେଇ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଧୁଆ ପାଣିକୁ ଗଛରେ ଆମେ ଦେବା, ଏଟା ହେଲା ଆମର ଜଳର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତାପରେ କଣ କରିପାରିବା, ଜଳାଶୟର ସୁରକ୍ଷା, ପୋଖରୀ ନଦୀ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ସଫା ରଖିବା ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏଗୁଡ଼ିକର କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ମଧ୍ୟ ଜଳାଶୟର ସୁରକ୍ଷା ରହିପାରିବ, ପାଣିର ସୁରକ୍ଷା ହେବ।
ତାପରେ ଘରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଘରେ କେମିତି କରିବା ନା ଦେଖ ବ୍ରଶ କଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ବାସନ ମାଜିଲା ବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା କଳକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ହେଲା ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ସେତିକି ଆଉ ଅଯଥା ପାଣି ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ନେଇ ଗାଧେଇବା ସାୱାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ ହେଲା ତାପରେ କଣ କରିବ ଦେଖ ପାଇପ୍ ଲିକ୍ ଥିଲେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ମଧ୍ୟ ତାର କରିବ ପାଇପ୍ ଯଦି ଲିକ୍ କୋଉଟା ଅଛି ତାହେଲେ ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେବ ତେଣୁକରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବା ଦରକାର ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କେମିତି ହବ ନା ଲେଖିବ ପାନୀୟ ଜଳ ଟାଙ୍କିରୁ ଯେପରି ପାଣି ନଷ୍ଟ ନ ହବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ବଲ୍ବ ଲଗେଇବା ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ଅଟୋମେଟିକ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ହେଲା ତାପରେ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଗଛ ଗୁଡିକରେ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସଞ୍ଜରେ ପାଣି ଦେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାଷ୍ପୀଭବନ କମ ହବ ତାପରେ କଣ କରିପାରିବା ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ କରିବା ଜଳର ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯାହାଫଳରେ କି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଇପାରିବ ତାପରେ ଦେଇଛି ଗାଁ କିମ୍ବା ସହରରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କେମିତି କରିବା ଲେଖିବ ଗାଁରେ ନୂଆ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଜଳାଶୟରୁ ପଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦରକାର ତାପରେ ସହରରେ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖୋଲା ମାଟି ରଖିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବର୍ଷା ପାଣି ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ଆମେ କଣ କରୁଛେ କଂକ୍ରିଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସବୁଆଡେ ତେଣୁକରି ପାଣି ମାଟି ତଳକୁ ବି ଯାଇପାରୁନି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା ବା ପାଣିକୁ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରିବା ହେଲା ପ୍ୟୁରିଫାୟର ଲଗେଇକି ହେଲା ତାପରେ କଣ କରିପାରିବା ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଆମେ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ତାପରେ ମହାସାଗର ଆସିବ ମହାସାଗର ଦେଖ ପୃଷ୍ଠା 32ରେ ଚିତ୍ର 2.3ରେ ଥିବା ପୃଥିବୀ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆମେ 5ଟି ମହାସାଗର ଦେଖିଥିଲେ କୋଉଟା ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଭାରତ ମହାସାଗର ଏଟା କଣ ଆର୍କଟିକ ମହାସାଗର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର ବା ହେଲା କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ହେଲା ମହାସାଗର ହେଲା ଯଦିଓ ଆମେ 5ଟି ମହାସାଗରକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛୁ ମାନଚିତ୍ରରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି ହେଲା ମାନଚିତ୍ରରେ ମହାସାଗର ଗୁଡିକର ବିଭାଜିତ ସୀମା ଏକ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ନୁହେଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁନିଆ ଏପରି ସୀମା ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଦେଖିବା ସମୁଦ୍ର ଜଳ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଯାହାକି ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ବିବିଧତାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ ମହାସାଗର ଗୁଡିକରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାତି ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ହେଲା ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶୈବାଳ ହେଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଜାତିର ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଡଲଫିନ୍ ତିମି ଓ ଅଗଣିତ ରହସ୍ୟମୟ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକିତ ପୃଷ୍ଠଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ବିବିଧ ଜୀବଜଗତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମର ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ତ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଆମେ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୁହାଯାଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତରେ ଆସିବ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ସମୟର ଉଦ୍ଭିଦ ଜୀବନ କୁହାଯାଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଫ୍ଲୋରା ହେଲା ତାପରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ କଣ ଫାଉନା ଜୀବଜନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଫାଉନା ହେଲା ସମୁଦ୍ରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ସମୟର ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନକୁ କୁହାଯାଉଛି ଫ୍ଲୋରା ସରି ଫାଉନା ହେଲା ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଫାଉନା ଆଉ ଫ୍ଲୋରା କୁହାଯାଉଛି ଗଛର ଜୀବନ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ ହେଲା ମାନଚିତ୍ରଟି ଏଇଟା ହେଲା ଆର୍କଟିକ ହେଲା ମହାସାଗର ଦେନ୍ ଆସିବ ଏଠି ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଏଠି ରହିଲା ଏଠି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ରହିଲା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଏଠି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ହେଲା ତାପରେ ଏଠି ୟୁରୋସିଆ ରହିଲା ଏଠି ଆଫ୍ରିକା ରହିଲା ବା ୟୁରୋପ ହେଲା ତାପରେ ଦେନ୍ ରହିବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଠି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଏଠି ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର ରହିବ ଭାରତ ମହାସାଗର ଏଠି ରହିବ ହେଲା ଏପଟକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରଟା ସବୁଠୁ ବଡ ମହାସାଗର ଏପଟକୁ ଅଛି ତ ସେପଟକୁ ହେଲେ ଅଛି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 5ଟି ମହାସାଗର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା ସୀମା ଏବଂ ମହାଦେଶକୁ ଦର୍ଶାଯାଉଥିବା ପୃଥିବୀ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି 5ଟି ମହାସାଗରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ସାରଣର କୋଉଠି କୋଉ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥିତ ତାହାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରି ଦେଖିବା ଦେଖ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ହେଲା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଭାରତ ମହାସାଗର ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର ଆର୍କଟିକ ମହାସାଗର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ହେଲା ଦେଖିବା ତ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖ ହେଲା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଅଛି ମହାସାଗର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା ତ ଲେଖିବ ଦେଖ ମହାସାଗର ନାଁ ଏପଟେ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ତୁମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ହେଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି ହେଲା ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବି ଅଛି ହେଲା ଦେଖେଇଥିଲି ମୁଁ ତମ ଚିତ୍ରରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରଟା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବି ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବି ଅଛି ସେମିତି ଭାରତ ମହାସାଗରଟା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବି ଅଛି ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ଆସିବ ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ନାହିଁ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି ସେମିତି ଆର୍କଟିକ ମହାସାଗରଟା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଏଭଳିଆ ତମେ ମେନସନ କରିଦେବ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସବୁଠୁ ବଡ ହେଲା
ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହାସାଗର ଏବଂ ଏହାପରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଆସିବ। ଭାରତ ମହାସାଗର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର ଚତୁର୍ଥରେ ରହିବ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ରହିବ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ, ପ୍ରଥମେ ରହିବ ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିବ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ଦେନ୍ ରହିବ ଭାରତ ମହାସାଗର, ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର ହେଲା। ତ ଚତୁର୍ଥ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ହେଉଛି ଆର୍କଟିକ ମହାସାଗର ହେଲା। ଆର୍କଟିକ ମହାସାଗରକୁ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ମହାସାଗର ଆମେ ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଛି ପୃଥିବୀ ମାନଚିତ୍ର ରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଭାରତ ମହାସାଗର ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତରରେ ଏସିଆ, ପଶ୍ଚିମରେ ଆଫ୍ରିକା ଆଉ ପୂର୍ବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଛି। ଭାରତର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଭାରତ ମହାସାଗରର ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର ଏବଂ ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଭାରତର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଛି, ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପଶ୍ଚିମରେ ଆମର ଆରବ ଅଛି ଆଉ ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଛି। ଏତିକି ସବୁ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଚିତ୍ର 2.4ରେ ଭାରତର ଏହି ମାନଚିତ୍ର ଚିତ୍ର 1.6 ସହିତ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆରବ ସାଗର ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଭାରତର ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ସମ୍ପର୍କରେ ହେଲା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଢିବା। ଦେଖ ଏଠି ଦେଲା ତମକୁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ ହେଲା। ଏଠି ଏପଟେ ଆରବ ସାଗର ଭାରତକୁ ଲାଗି ଅଛି, ଏପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଏ ତଳେ ଅଛି ଭାରତ ମହାସାଗର ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଭିତରେ ରହିଛି ଏପଟେ ଆଣ୍ଡାମାନ, ଏପଟେ ଅଛି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ହେଲା। ବୁଝିଗଲା? ତ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ସମୁଦ୍ର ଆଉ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ସମୁଦ୍ର ଆଉ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କହିଲେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସୁନାମି ହୁଏ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ କିଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ତୁମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ କି ସେଗୁଡ଼ିକ କଣ? ଦେଖ କୋଉ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖ এই অধ্যাୟରେ କ'ଣ କହିଛି ଆରମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି ଚିତ୍ରକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ କହିଛି। ଦେଖ ଏଇ ଧଳା ରଙ୍ଗ କଥା କହୁଥିଲା ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଧଳା ରଙ୍ଗ କଥା କହୁଥିଲା, ଏଇ ଧଳା ରଙ୍ଗ କଥା ସେ କହୁଥିଲା। ଏଟା ହଉଛି କ'ଣ? ଏଟା ସବୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସୁନାମି ବାତ୍ୟା ହୁଏ, ଏଇଥିପାଇଁ ଏଟା ସବୁ ଆମର ସାଇକ୍ଲୋନ ଦିଆ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ମେଘର ଏକ ବିଶାଳ ସମୂହ, ମେଘ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଟା ହେଲା, ବା ସାଇକ୍ଲୋନ ଆମର ଯୋଉ ହଉଛି ହେଲା। ଏଇଭଳି କ'ଣ ହୁଏ ନା ମେଘମାଳା ମହାଦେଶରେ ବର୍ଷା ଆଣିଥାଏ। ଏ ମେଘମାଳା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତରେ ପ୍ରତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯୋଉ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ତାହା ସମୁଦ୍ରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ହେଲା। ଏଭଳି ବର୍ଷା ନହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଚାଷ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିଥିବ ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା ଯାହା ହୁଏ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ କିମ୍ବା ଅତି ପ୍ରବଳ ପବନ ସହିତ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇକି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚି ବ୍ୟାପକ ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଆମର ଘଟାଇଥାଏ। ସୁନାମି ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ସୁନାମି କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ହେଲା। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସୁନାମି ବୋଲି କହିବା। ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତରଙ୍ଗ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସାଧାରଣ ସମୁଦ୍ରର ତଳ ଭାଗରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ କିମ୍ବା ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ବିସ୍ଫୋରଣ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ସୁନାମି ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଏ ବା ଜଳମଗ୍ନ କରିକି ସେଇ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ହୁଏ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ସେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବାକୁ କହିଛି 26 ଡିସେମ୍ବର 2004 ମସିହାରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଚାରିପାଖରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଥିବା 13ଟି ଦେଶ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁନାମି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଭାରତରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ହେଲା ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ତଳ ଭାଗରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ତାମିଲନାଡୁ ଆଉ କେରଳ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଓ ଧନଜୀବନ ହାନି ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ଏଭଳି ସୁନାମି ବେଳେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଠାବ କରିଥାଉ ବା ଜାଣି ଦେଇଥାଉ। ଏଇଭଳି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚେତାବନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଆମେ ଅନେକ ଦେଶ ସହିତ ଦେଶର ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ସୁନାମି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ବା ପ୍ରି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ କି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶର ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନ ଜୀବନ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରୁଅଛି। ଧନଜୀବନ ଓ ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଉଥିବା ଘଟଣାର ନିୟମିତ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା। ମାନେ ଆଗରୁ ଆମେ ତାର ପରିଚାଳନା କରିବା, ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେଉଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା। ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରାଧିକରଣ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଛି, ଯୋଉଟାରେ କି ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ରହିଛି। କାରଣ ଭାରତ ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ବହୁତ କିଛି ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ସିଏ ବହୁତ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହଉନି ହେଲା।
ମହାଦେଶ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ପୃଥିବୀ ମାନଚିତ୍ରରେ ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଦେଖ ତୁମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମହାଦେଶ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖିଦେଇଛି, ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ତମକୁ ଦେଖେଇଛି ହେଲା। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ଏତେ ସରଳ ନୁହେଁ ହେଲା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମେ ଗଣନା କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆମେ ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେଟା ମହାଦେଶ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ କେତେଟା ନା 7ଟା ମହାଦେଶ। ଆମର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ 4 ରୁ 7 ମଧ୍ୟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ଏହାର କାରଣ ହେଲା କଣ ଜାଣ କି, ନା ଏହା ନହେଲେ ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ହେଲା ଗଣନା। ତ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଖ, ଦେଖ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାକୁ ସାଧାରଣତଃ 2ଟି ମହାଦେଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଦୁଇଟିକୁ ଏକକ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଆମେ ବିବେଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ ହେଲା। ୟୁରୋପ ଏବଂ ଏସିଆରୁ ସାଧାରଣତଃ 2ଟି ମହାଦେଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯଦିଓ ମାନଚିତ୍ରରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ମହାଦେଶ ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଅଛି ଗଠନ କରନ୍ତି। ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ୟୁରୋପର ବିକାଶ ଏସିଆ ଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏହାକୁ 2ଟି ମହାଦେଶ ଭାବରେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ରଖୁଛୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଏହାକୁ ୟୁରେସିଆ ନାମକ ଏକ ମହାଦେଶ ବୋଲିକି ଆମେ ବିବେଚନା କରୁଛୁ। ୟୁରେସିଆ ଅର୍ଥ ହେଲା ୟୁରୋପ ଆଉ ଏସିଆ। ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ୟୁରେସିଆକୁ ସାଧାରଣତଃ 2ଟି ମହାଦେଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଏ, ୟୁରେସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା। ଆସ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଗଣନାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଲେଖିବା। ମହାଦେଶ ଗଣନା ଦେଖ କେମିତି ଗଣନା କରାଯାଇଛି। 4ଟି ମହାଦେଶ ହେଲା, ଆଫ୍ରିକା, ୟୁରେସିଆ ଗୋଟେ, ଆମେରିକା ଗୋଟେ, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଗୋଟେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗୋଟେ ହେଲା। ସେମିତି 5ଟି ମହାଦେଶ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଫ୍ରିକା, ଆମେରିକା ହେଲା, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ ୟୁରେସିଆ। ତାପରେ ସେମିତି 6ଟି ମହାଦେଶ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଫ୍ରିକା, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ୟୁରେସିଆ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ହେଲା। ତାପରେ 7ଟି ମହାଦେଶ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଆଫ୍ରିକା, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଏସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ୟୁରୋପ ହେଲା, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ହେଲା। ଆମେ ସେମିତି ଭାଗ କରିକି ଲେଖିପାରିବା। 7ଟି ମହାଦେଶର ଶେଷ ତାଲିକା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ। ଆମେ ସବୁ 7ଟା ମହାଦେଶ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାର ଅନ୍ୟ ନାମ ପ୍ରତୀକ 5ଟି ଅଲିମ୍ପିକ ଚକ୍ର କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଠଟା ପଢିଥିବ ଯଦି, ଏଟା ତାର ଲୋଗୋ ହେଲା ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା। କାରଣ ଏ ଲୋଗୋ ରହିବାର କାରଣ ହେଲା ସବୁ ଦେଶ କେତେଟା ଦେଶ ମିଶିକି 1 2 3 4 5ଟା ଦେଶ ମିଶିକି ହେଇଛି। ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ସମାବେଶର ପ୍ରତୀକ। ଆଫ୍ରିକା, ଆମେରିକା, ଏସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ୟୁରୋପ ଭଳିଆ 5ଟା ଜନବହୁଳ ମହାଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିକି ଏହି ଚକ୍ର ବା ରିଙ୍ଗ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠି 5ଟା ମହାଦେଶ ମିଶିକି ହେଇଛି ହେଲା। ଏବେ ଆସ ପୃଷ୍ଠା 36ରେ ଥିବା ଚିତ୍ର ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକେଇବା, ଯାହା 7ଟି ମହାଦେଶର ତାଲିକା ଏବଂ ଏହାର ଆକାର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆକାର ଦେଖାଉ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଆପେକ୍ଷିକ ଆକାରକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଦେଖ କୋଉଟା ପୃଷ୍ଠା 36 ଦେଖିବା। এই চিত্রটি দেখো, এই চিত্র উত্তর আমেরিকা ହେଲା, উত্তর আমেরিকা এপটে দক্ষিণ আমেরিকা, এপটে সেମିତି ୟୁରୋପ ଏସିଆ ହେଲା, ତାପରେ ଏପଟେ ଆଫ୍ରିକା, ଏପଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହେଲା। ଦେଖିଛ ଚିତ୍ର ଏମିତି ଦର୍ଶାଉଛି ହେଲା। ଏ ତଳେ ରହିବ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ହେଲା, ଏମିତି ଦର୍ଶାଇଛି। ତାପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଗର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନ କରି ବୃହତ୍ତମ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମହାଦେଶର ନାଁ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୃହତ୍ତମ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମହାଦେଶ କଥା ହେଲା, ପୃଷ୍ଠା 36ର ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ ହେଉଛି ଏସିଆ ହେଲା, ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ ହେଉଛି ଏସିଆ ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମହାଦେଶ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଇବ ହେଲା। ତାପରେ 2ରେ କୋଉଟା ବଡ ପଚାରିଥିଲା, ବଡରେ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଠୁ ବଡ କିଏ, ସରି ଉତ୍ତର ଆମେରିକାଟା ବଡ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ତାମାନେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ବଡ। ତାପରେ ଆଫ୍ରିକା ଆଉ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଭିତରେ ଆଫ୍ରିକା ବଡ। ତାପରେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭିତରେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ବଡ ହେଲା, ଜାଣିପାରୁଛ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ୟୁରେସିଆର ତୁଳନା, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଏସିଆ ମିଶାଇଲେ ଯାଇକି ହେଇଛି ୟୁରେସିଆ। ୟୁରେସିଆର ଆକାର ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଠାରୁ ଟିକେ ବଡ ହେଲା, କାରଣ 2ଟା ମିଶିଛି, ତେଣୁକରି ୟୁରେସିଆର ଆକାର ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଟିକେ ବଡ ହେଲା, ସରି ବହୁତ ବଡ ହେଲା। ତାପରେ 4 କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ ବୃହତ୍ତର କ୍ରମରେ ଆମେ ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜେଇଲେ ତ ଛୋଟ ଆସିବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ତାପରେ ୟୁରୋପ, ତାପରେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଆଫ୍ରିକା, ଏସିଆ। ସବୁଠୁ ବଡ ମହାଦେଶ ହବ ଏସିଆ ହେଲା, ସବୁଠୁ ସାନ ହବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ବୁଝିପାରୁଛ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ତ ଏତିକି ଆମେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଚିତ୍ର 2.2 2.3ର ପୂର୍ବ 2ଟି ମାନଚିତ୍ର ସହିତ ଦେଖିବ, ତେବେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା ଯେ ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ଭୂଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସବୁ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ କିଛି ଛୋଟ ଭୂଭାଗ ବାଦ ପଡିଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ କି ଜଳଭାଗ ଚାରିପାଖରୁ ଘେରି ରହିଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବୋଲି କହିବା। ଯେ ପାଣି ଭିତରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ, ସବୁଆଡୁ ପାଣି ଘେରିକି ରହିଛି, ତାକୁ କୁହାହବ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ବଡ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ୱୀପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ ହେଲା, ତାକୁ ଦ୍ୱୀପ ଭାବରେ କୁହାହବ। କିନ୍ତୁ ତା ଦେଇକିରି ମଧ୍ୟ ସାଇଡ୍ ଯାଇଛି। ପୃଥିବୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦ୍ୱୀପ ରହିଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆକାର ସବୁଠୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ। ମନେ ରଖିବାକୁ କହିଛି। ଦେଖ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ଦ୍ୱୀପ। ଏହାକୁ ଏକ ଗ୍ଲୋବ କିମ୍ବା ମାନଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଏହାର ଆକାର
ମାନଚିତ୍ର 10ଟି ବୃହତ୍ତମ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହିବ ହେଲା। ଭାରତରେ 300ରୁ ଅଧିକ ଦ୍ୱୀପ ରହିଛି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ୱୀପ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ୱୀପର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଅଛି ଆଉ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ସେମିତି ଆରବ ସାଗରରେ ଅଛି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 1981 ମସିହାରୁ ଭାରତୀୟ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ସେଠି ବେଶୀ ଲୋକ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀତଳ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ କଠୋର ପରିବେଶ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ମହାଦେଶ ଅଟେ। ଚିତ୍ର 2.1ରେ ତଳଭାଗର ଧଳା ରଙ୍ଗର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ଅଧିକାଂଶ ବରଫ ଅଟେ। 1983 ମସିହାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତ ସେଠାରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ହେଲା। ସେଠି ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ 2ଟି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ସେଠି। ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପ୍ରାୟ 40ଟି ଟିମ୍ ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରିକି ଜଳବାୟୁ ଓ ପରିବେଶରେ ବିକାଶ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପାଠାଗାର ଏବଂ ଡାକଘର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ମହାସାଗର ଏବଂ ତାର ଜୀବନ। ମହାସାଗର ଓ ମହାଦେଶ ପରିବେଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଆମ ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ଦିଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯଦିଓ ଆମେ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥାଉ, ସାଧାରଣତଃ ସମୁଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ। ଏହା ପୃଥିବୀର ଜଳଚକ୍ରର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ, ଯାହାକୁ କି ତୁମେ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି ସମୁଦ୍ର ନଥାନ୍ତା ତେବେ ପୃଥିବୀ ଏକ ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୃଥିବୀର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ସମୁଦ୍ରର ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହର ଫୁସଫୁସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ସମୁଦ୍ରର ଯୋଉ ଫ୍ଲୋରା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଳବାୟୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ମହାସାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ମହାସାଗର ମାନବ ସମାଜକୁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଅତୀତ କାଳରୁ ଲୋକମାନେ ମହାସାଗର ଓ ସାଗରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରସ୍ତ କରିବା, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା, ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବା ଏବଂ ମାଛ ଧରା ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଦି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମହାସାଗର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମୁଦ୍ର ଦେବାଦେବୀ, ସମୁଦ୍ର ରାକ୍ଷସ ଓ ସମୁଦ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ଘଟଣା ତଥା ମହାସାଗର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ବିପଦ ଓ ଉପକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଅଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମହାସାଗର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ଜୁନ୍ ମାସ 8 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ମହାସାଗର ଦିବସ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ଆମ ଗ୍ରହର ଫୁସଫୁସ ଅଟେ। ସମୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଔଷଧର ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ଅଟେ ଏବଂ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମନୁଷ୍ୟର ବହୁମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ସାଗର ଓ ମହାସାଗର ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ। ଆମେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଅନେକ ନିୟୁତ ଟନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗିଥାଉ, ଯାହାକି ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନକୁ ଦୂଷିତ କରିବା ସହିତ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ। ପ୍ରଦୂଷଣର ଆହୁରି ଅନେକ ରୂପ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବେଶ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ମାଛ ଧରିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନ ହ୍ରାସର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଅଟେ। ପୃଥିବୀ ଓ ମାନବ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମର ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ତାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ପଢ଼ିଦେବ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମହାସାଗର ନାମକ ଏକ ବିଶାଳ ଜଳଭାଗ, ମହାଦେଶ ନାମକ ଏକ ବୃହତ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅଛି ହେଲା, ଯୋଉଟାକି ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣ। ତାପରେ ଆମର ଆସିବ ମହାସାଗର ସବୁ ପ୍ରକାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ମହାସାଗର ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ସୁନାମି ଭଳିଆ ସବୁ ବିପଦ ଆସୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠଟି ସରିଯାଇଛି, ତାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବା, ଆଉ ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏବେ ଭଲ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।